عقیدت اور محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ بس تھوڑی دیر کے لیے مبارک پور کی زبان میں کہہ لیا جائے 23 خاطر میں آیا ہوں، باقی پھر اس کے بعد خصوصی خطیب حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب مکرانہ، ان کا ولولہ انگیز خطاب آپ لوگ سنیے۔ بس 23 تھوڑی دیر خاطر جو ہے برداشت کر لیو تو تب کام چل جائے، نہیں کریو تب وہ کونو بات نہیں کہ مجھے جتنا بولنا ہے اتنا تو بول کے جاؤں۔ بہرحال اہل اسٹیج بھی بہت خاموش اور سامنے میرا مجمع جو بیٹھا ہے وہ بہت خاموش۔ پتہ نہیں کس بات کا مجھ کو لگ رہا ہے کچھ خوف یا ڈر سا ہے کہ اسٹیج ایک دم خاموش ہے، ڈر رہا ہے، پتہ نہیں SIR کے نام سے ڈر رہا ہے کہ کیا ہے، اور مجمع میں بھی سامنے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ سب جو ہے ڈر رہے ہیں، خوف ایک ہے۔ مولانا قیصر صاحب نے بتیرا زور لگایا کہ 23 آپ لوگ بولو، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہم لوگوں پہ ایک خوف ستا رہی ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کی ضرورت ہے، بے شک بے شک، اور نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اہل اسٹیج سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی اتنا خاموش مت ہو جائیے کہ پھر قوم خود بخود خاموش ہو جائے۔ تھوڑا سا حرکت میں آپ لوگ آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ جو ہے یہ لوگ خود حرکت میں آ جائیں گے۔ بے شک، مگر سب صوفی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کس کو میں سمجھاؤں، کس کو کیا کہوں، سب ایک دم جو ہے خاموش سمندر گہرے رات طوفان کی نشانی ہوتی ہے۔ ڈر اور بھی زیادہ لگتا ہے جب کشتی پرانی ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی میں اتنا پرانا نہیں ہوں، کشتی پرانی جو ہے وہ ابھی نہیں ہے۔ جی ہاں، نہیں رکو، ہم بتا دیں گے، تو بیٹھے رہو۔ ذرہ برابر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں مکی زندگی جینی ہے، بے شک بے شک بے شک، مکی زندگی جینی ہے، صبر، توکل اور حکمت کے ساتھ زندگی کو جینا ہے۔ ڈر کے نہیں جینا ہے، گھبرا کے نہیں جینا ہے، پریشان حال ہو کے نہیں جینا ہے، بلکہ صبر کے ساتھ جینا ہے۔ اور مجھے یقین ہے ایک دن وہ بھی آئے گا کہ مکی کے بعد مدنی زندگی بھی آئے گی۔ بے شک بے شک، انشاءاللہ۔ اس یقین کے ساتھ جینا ہے، اس لیے گھبرا کے ڈر کے جینے کی ضرورت ہے۔ بے شک، صبر اور حکمت کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ امام الاولیاء کی بارگاہ میں ہمیں خراج عقیدت بھی پیش کرنا ہے، بزرگوں کی بارگاہ میں ہمیں التجائیں بھی کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے ان محبوب بندوں کے صدقے میں آنے والی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارا یقین ہے کہ مدنی زندگی ہمیں ضرور ملے گی، اور اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اس کی ذات پہ یقین ہے، کب حالات کو بدل دے، کب حالات کو پلٹ دے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کبھی نہ کبھی تو اس کو ہم پہ رحم آئے گا ہی، ہم بھی اس کے رسول اللہ اس کے محبوب کی امت میں ہیں،
بے شک اور اسی کے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک دن ضرور اس کو ہم پر رحم آئے گا بے شک اور پروردگار ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ انشاءاللہ، شرط ہے انشاءاللہ۔ کہ اسے منا تو لیا جائے، بے شک بے شک سبحان اللہ اس سے مانگا جائے، اس سے ڈرا جائے، اور جس دن سچ حقیقت میں میں کہہ رہا ہوں کہ جس دن ہم اس سے ڈرنے لگے تو سارے ڈر خود بخود ختم ہو جائیں بے گے، شک سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے ڈر کے صدقے میں سارے ڈر ختم ہو جائیں گے، پھر انسان سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ ہمیں کیونکہ میں منع کر رہا تھا مولانا سے، لیکن انہوں نے جب مجھ سے کہا کہ نہیں تئی سک بول دیو، تو میں نے کہا موقع اچھا ہے، تو آج میں تئی سک تھوڑا سا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج ہم اور آپ جس ماحول میں جی رہے ہیں، جن حالات سے دو چار ہو رہے ہیں، اس میں طرح طرح کی سازشیں چلی جا رہی ہیں۔ ایک ٹرینڈ ابھی چلا تھا جسے ہم کہتے ہیں آئی لو محمد، یہ ٹرینڈ ایک بہت چلا۔ واٹس ایپ کھولیے تو آپ ڈی پی آپ دیکھیں گے تو وہ سب وہی لگا ہوا دنیا کے۔ میں ابھی ادھر تمام جو ہے جھارکھنڈ، بہار اور بھی جگہ میں گیا، جہاں جائیے دیکھیے تو بینر لگے ہوئے ہیں۔ کچھ جگہ لوگوں نے، میرے جوانوں نے جو ہے ٹی شرٹ بھی بنوائی، کچھ نے پٹیاں بھی باندھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ایک بات یاد رکھنا، بینر سے آئی لو محمد نہیں ہوگا، بے شک بے شک صرف پٹی لگا کر آئی لو محمد نہیں ہوگا، اور صرف ٹی شرٹ پہن کر جو ہے سرکار سے سچی محبت نہیں ہوگی۔ اگر محبت ہی کرنا ہے تو اپنی مسجدوں کو آباد کرو، بے شک بے شک سبحان رسول اللہ اللہ سے اپنی سچی محبت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آقا کریم سے سچی محبت، تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہماری گفتار بھی بدل جائے، واہ 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 ہماری رفتار بھی بدل جائے، ہمارا کردار بھی بدل جائے، ہمارا انداز بھی بدل جائے۔ میں اسی کو پلٹ کے کہتا ہوں، ہماری گفتار بھی محمدی ہو، بے شک بے ہماری شک رفتار بھی محمدی ہو، بے شک بے شک ہمارا کردار بھی محمدی ہو، ہمارا اٹھنا بھی محمدی ہو، ہمارا بیٹھنا بھی محمدی ہو، ہمارا چلنا بھی محمدی ہو، ہمارا سونا بھی محمدی بے ہو، شک بے شک ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا رہنا سہنا جو بھی ہو وہ محمدی ہو جائے، ہمارا بزنس کرنا بھی محمدی ہو جائے، ہماری گفتگو بھی محمدی ہو جائے، بلکہ ہمارا پورا پیکر محمدی ہو جائے، تو ہمیں بینر لگا کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جدھر سے ہم گزر جائیں گے دنیا یہی کہے گی کہ یہ رسول اللہ کا دیوانہ جا رہا ہے، رسول اللہ کو ماننے والا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے کردار سے بتانا ہے کہ ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنا کردار وہ کردار بنا لینا ہے کہ جہاں بیٹھ جائیں وہاں ایمانداری کے علاوہ کوئی گفتگو نہ ہو، زندہ باد زندہ باد۔ جہاں بیٹھ جائیں وہاں پہ جھوٹ وہاں سے پنپ نہ پائے، جہاں ہم بیٹھ جائیں تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، دوسرا یہ کہہ دے کہ یہاں پہ رسول اللہ کا دیوانہ بیٹھا، یہاں پہ بے ایمانی نہیں چل سکتی ہے، یہاں پہ وعدہ خلافی نہیں چل سکتی ہے، یہاں پہ کسی کے ساتھ تہمت نہیں لگائی جا سکتی ہے، یہاں پہ کسی کی برائی نہیں کی جا سکتی ہے، یہاں پہ کسی کو غلط نہیں کہا جا سکتا ہے، یہاں پہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہاں پہ رسول اللہ کا دیوانہ بیٹھا ہے، ان سے محبت کرنے والا بیٹھا ہے۔ جس دن اپنے کردار کو ہم ایسا بنا لیں گے تب یہ کہیں گے کہ آئی لو محمد، تو صرف ہمیں نعرے کی ضرورت نہیں ہے، ہندوستان کا ذرہ ذرہ پکار کے کہے گا کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے کردار کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے عمل کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے طرز کو بدلنا ہوگا۔ ہم نے کتنا بدلا ہے، اپنے عمل کو کتنا بدلا ہے؟ ہم نے ڈی پی پہ تو لگا دیا کہ یہ آئی لو محمد، ہم نے اپنے
मोहल्ले में बैनर तो लगा दिया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फजर के वक्त अगर 1.5 सफ होती थी तो 2 सफ हुई कि नहीं हुई, ये बता दीजिए। जवाब यही होगा कि नहीं होगा। दावा तो यह है कि हम मोहम्मद से मोहब्बत कर रहे हैं, हम उनसे प्यार कर रहे हैं। अरे जरा सहाबा की जिंदगी तो देखो, जरा सहाबा की जिंदगी देखो। उन्होंने कहा था कि हम रसूलुल्लाह से प्यार कर रहे हैं। बिलाल की जरा जिंदगी देखिए, खुबैब की जरा जिंदगी देखिए, सलमान की जरा जिंदगी देखिए, अबू बकर की जरा जिंदगी देखिए, उमर की जरा जिंदगी देखिए, अली की जिंदगी देखिए। इन बुजुर्गों की जिंदगी देखते जाइए। इनको बताने की जरूरत नहीं थी। जिस मुल्क में अगर रसूलुल्लाह का दीवाना चला गया है, वहां के लोगों ने ये कहा था कि जब गुलाम इतना अच्छा है तो सरकार का क्या आलम होगा, इसके आका का क्या आलम होगा। जब इसका किरदार इतना बुलंद है तो रसूलुल्लाह के किरदार का आलम क्या होगा। अरे उनके किरदार का आलम तो ये था कि इंसान ने जब उनके किरदार को देखा है, जो इधर उधर अपनी पेशानियों को झुकाता हुआ नजर आ रहा था, जो पत्थर दिल हो चुका था, लेकिन उस किरदार को देखा है तो खुद भी झुक गया है और अपने पूरे खानदान को झुका के कहा है जिसका किरदार इतना बुलंद है उसका लाया हुआ दीन कितना बुलंद होगा। पहले किरदार को मनाना पड़ेगा, पहले अखलाक को मनाना पड़ेगा। और आज की तारीख में बिल्कुल मैं साफ कह रहा हूं कि किरदार और अखलाक से हम जितनी दूर हो चुके हैं कोई नहीं हुआ है। यह हमारा हक था, लेकिन आज हम किरदार से भी दूर हैं, अखलाक से भी दूर हैं। एक दूसरे से नफरत है, एक दूसरे से जलन है, एक दूसरे से हसद है, एक दूसरे से बगावत है, एक दूसरे को मिटाने के लिए लगे हुए हैं। हम आपस में ही एक दूसरे को मिटाने के लिए लगे हैं। क्या इस्लाम यही है? रसूलुल्लाह का किरदार यही है? मेरे नबी का किरदार तो ये था कि जो तलवारें जो खानदान सालों साल से बरसहा बरस से हजारों साल से लड़ रहे थे, उनको रसूल पाक ने एक दस्तरखान पे लाके बैठा दिया है। ये किरदार था। और जब ये किरदार जिस दिन अपना लिया जाएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में गरीब नवाज से पहले इस्लाम आ चुका था, जुज़वी तौर पर आया था, कहीं कहीं इलाके में था, पूरे हिंदुस्तान में नहीं फैला था। गरीब नवाज न तो तलवार लेकर आए थे, गरीब नवाज न ताकत और फौज लेकर आए थे। गरीब नवाज अगर लेकर आए थे तो सिर्फ रसूलुल्लाह का किरदार लेकर आए थे और रसूल पाक का अखलाक लेकर आए थे। और उसी की बुनियाद पर आज हिंदुस्तान में जो इस्लाम का परचम लहरा रहा है, ये जो बहारें नजर आ रही है, ये उसी गरीब नवाज के किरदार का जलवा है और उसी का फैजान है। तो इसलिए हमें अपने आप को पहले बदलना होगा। सिर्फ नारों से कुछ नहीं होगा। नारे बहुत लगा चुके हैं, बहुत नारे लगाए हैं, बहुत कुछ हमने कर लिया है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को तब्दील करना होगा। सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने नजरियात को बदलना होगा, अपने ख्यालात को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी फिक्र को बदलना होगा। हमें अपने आप को सबसे पहले बदलना होगा। और जिस दिन हमने अपने आप को सबसे पहले सही अंदाज में बदल लिया, बदलने वाले तो बदल जाएंगे, लेकिन हमें कोई नहीं बदल सकता है। इसलिए पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। इन बुजुर्गों की बारगाह में हम खिराज अकीदत, आज हम एक बुजुर्ग की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। इनकी तारीख उठा के तो देखिए, इनकी सुबह शाम को उठा के देखिए, इन बुजुर्गों का किरदार तो देखिए, किरदार कैसा बुलंद था, कैसी अजमत वाले थे। मैं हजरत इमामुल औलिया को कहता हूँ कि ये अल्लाह की एक अजीम नेमत का नाम इमामुल औलिया है, ये अजीम नेमत का नाम है। इनका किरदार तो जरा देखिए, कितना सादा मिजाज तबीयत थी, कितनी सादगी के साथ जिंदगी गुजारते थे। जो गरीब है तो उसके वहाँ पे भी बैठे हैं, अमीर है तो उसके वहाँ भी बैठे हैं, किसी के साथ इन्होंने जो है इख्तिलाफ नहीं किया है। कितना सादा मिजाज, कितनी सादी तबीयत का इंसान, ये अल्लाह वाले हैं, ये रसूलुल्लाह के घराने वाले हैं। वो किरदार लेकर आए थे, उस किरदार से हमें सबक लेना है कि इमामुल औलिया का किरदार क्या था, इमामुल औलिया की तबीयत कैसी थी, इमामुल औलिया का मिजाज कैसा था, इमामुल औलिया के रहना सहना कैसा था। इसको जरूरत है कि हम इसको अपनी जिंदगी में अगर उतारते हैं तब जाकर हम कामयाब भी होंगे। यहाँ आना भी कामयाब है और यहाँ से जाना भी कामयाब। सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, तो ये अल्लाह वालों की शान ही कुछ और होती है, इनकी अज़मत ही कुछ और होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें अपना बना लेता है। और मेरे आका फरमाते हैं, जिसे अपना बना लेता है
من कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, और अल्लाह जिसका हो जाता है कायनात उसकी हो जाती है। अल्लाह जिसका हो जाता है कायनात उसकी हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया की उसके कदमों में डाल देता है, और जो अल्लाह का हो गया है दुनिया उसके कदमों में। हम अपनी निगाह से देखते हैं कि अल्लाह वालों की दुनिया, अल्लाह वालों के कदमों में दुनिया पड़ी हुई है, क्योंकि वो अल्लाह के हो गए, उन्हें अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, और अल्लाह उन्हें वो शान और वो कुदरत अता फरमाता है, वो ताकत अता फरमाता है कि अगर वो मदीने में बैठा है और अगर कहीं इराक में दरियाए नील सूख जाता है तो वो खुद उठ के नहीं जाता है, बल्कि एक खत लिख के भेज देता है, तो दरियाए नील बहने लगता है उसके सिर्फ खत डालने की बुनियाद पर। ये शान परवरदिगार आलम उनको अता फरमाता है जिसे अपना बना लेता है। जिसे अपना बना लेता है रब्बे कदीर उसको वो शान और वो कुव्वत अता फरमाता है, वो ताकत अता फरमाता है, वो इज्जत अता फरमाता है, वो कुदरत अता फरमाता है कि अगर दरिया के किनारे बैठकर रेत पे अगर वो घरौंदे बनाने लगे और उसकी जबान से ये निकल जाए कि ये जन्नत का महल है, तो रब्बे कदीर उसको जन्नत का महल बना ही देता है, बना देता है। रब्बे कदीर जिसे अपना बना लेता है उसे वो शान, वो कुदरत, वो ताकत अता फरमाता है, वो ताकत अता फरमाता है कि अगर वो मस्जिद में मिंबर पे खड़ा होकर खुतबा देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन डूबती हुई कश्ती में सवार जब डूबने लगे और दरिया से अगर उसे पुकारते हैं तो इधर खुतबा भी जारी रहता है और वो उनकी सदाओं को सुन भी लेता है, और वहीं खड़े खड़े जुब्बे में हाथ डालता है। दुनिया तो ये देख रही थी कि जुब्बे में हाथ डाला है, हो सकता है कि खुजाट हो सकता है कोई जरूरत पड़ गई हो इसलिए जुब्बे में हाथ डाला है, लेकिन हकीकत ये कह रही थी कि जुब्बे में अपनी जरूरत के लिए हाथ नहीं डाला है, बल्कि जुब्बे में हाथ डालकर डूबती हुई कश्ती को भवन से निकाल कर किनारे लगा रहा है। ये शान उसकी होती है जिसे परवरदिगार अपना बना लेता है, जिसे अपना बना लेता है वो शान और वो कुदरत अता करता है कि अगर पानी पर पहरा लगा दिया जाता है, तलवारों के साए होते हैं, तो वो अपनी कुटिया से नहीं निकलता है बल्कि एक गुलाम को भेजता है और कहता है कि आना सागर से कह देना कि गरीब नवाज ने बुलाया है, तो आना सागर सिमट कर गरीब नवाज के कदमों में आ जाता है। ये शान उसकी होती है जिसे रब्बे कदीर अपना बना लेता है। जिसे अपना बना लिया है उसको वो कुदरत और वो शान अता फरमाता है कि अगर जबान से ये कह दे, शक्कर को नमक कह दे तो वो नमक हो जाता है, और नमक को शक्कर कह दे तो परवरदिगार उसे शक्कर बना देता है। ये शान उसकी होती है जिसे रब्बे कदीर अपना बना लेता है, और रब्बे कदीर जिसे अपना बना लेता है वो शान और वो कुदरत अता फरमाता है, वो इज्जत अता फरमाता है कि सारी दुनिया तो खाने काबा की ज़ियारत के लिए जाती है, खाने काबा के तवाफ के लिए जा रही है, खाने काबा को देखने जा रही है, लेकिन जब रब्बे कदीर का वो महबूब बंदा अगर जाता है तो खाने काबा खुद चलकर उसका इस्तकबाल किया करता है। ये शान उसकी होती है जिसे परवरदिगार अपना बना लेता है। बहुत अच्छा है। रब्बे कदीर जिसे अपना बना लेता है वो शान अता फरमाता है, वो कुव्वत अता फरमाता है, वो इज्जत अता फरमाता है, वो बुलंदी अता फरमाता है। उसको तो बुलंदी अता करता ही करता है, जो चीज उससे मंसूब हो जाती है उसे भी बुलंद कर दिया करता है, जो उससे लग जाती है उसे भी बुलंद कर दिया करता है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, चलो कचौचे की धरती पे चलते हैं। कचौचे में अल्लाह का महबूब बंदा जिसे मखदूम सिमना कहते हैं, मखदूम लेटा हुआ है, उसके बगल में एक तालाब है। मुबारकपुर में बेशुमार तालाब है, लेकिन कभी तालाब से पानी लाके घर में पिया नहीं जाता है, तबर्रुक के तौर पर रखा नहीं जाता है। मगर वजह क्या है कि उस नीर से पानी भी लाया जा रहा है और तबर्रुक बना के घर में रखा भी जा रहा है और उसे पिया भी जा रहा है और शिफा भी हासिल कर रहा है। वजह क्या है? मुबारकपुर का पानी क्या पानी नहीं है? पानी मुबारकपुर का भी पानी पानी है, आजमगढ़ का भी पानी पानी है, मोहम्मदाबाद के तालाब का पानी भी पानी है, और भी कहीं चले जाइए वो भी पानी है। नीर का भी पानी पानी है, लेकिन नीर को ये अजमत मिली कैसे, नीर को ये शान मिली कैसे,
नींद को ये मर्तबा मिला कैसे? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि नींद जो है एक अल्लाह के महबूब बंदे से मंसूब हो गया है, उसके ठोकरों में है। तो उसकी ठोकर से रब ने ये बरकत अता फरमा दी है कि अगर उस पानी को जो पिएगा, अगर जिस्मानी मरीज है तो वो भी ठीक होगा, रूहानी मरीज है तो वो भी शिफा पा जाएगा। ये शान उसकी है जिसे अल्लाह अपना बना लेता है, अपनी तरह अपना बना लेता है, और अल्लाह जिस उसका हो जाता है। जब ये शान होती है तब जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत वो ज़बान में वो तासीर अता फरमाता है कि ज़बान से जो निकल गया, जो कह दिया, परवरदिगार उसे पूरा फरमा देता है, उसे अता फरमाता है जिसे अपना बनाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान कारी साहब, एक मौलाना साहब ने पूछ दिया कि हजरत आप खाली सूरह फातिहा और कुल अल्लाह पढ़ के दे देते हैं, पानी पे दम कराने आता है, आपने कुल अल्लाह पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ी, दे दिया, बोले जाओ पी लो, अल्लाह शिफा था फरमा देता है। तो उन्होंने पूछा हजरत क्या बात है, आप सूरह फातिहा पढ़ के दे देते हैं, शिफा हो जाती है, और यहाँ पूरी सूरह बकर पढ़ देते हैं, पूरी सूरह रहमान पढ़ दिए, सूरह मुजम्मिल पढ़ दिए, यासीन शरीफ पढ़ दिया, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। हजरत फर्क क्या है? कुरान ये भी है, कुरान वो भी। सूरह यासीन भी कुरान है, सूरह फातिहा भी कुरान है, सूरह रहमान भी कुरान है, कुल अल्लाह शरीफ भी कुरान है। लेकिन हजरत बात क्या है कि आप छोटी छोटी पढ़ देते हैं, ठीक हो जाते हैं, हम बड़ी बड़ी पढ़त रही ले तब वो कुछ नहीं होता। हजरत ने कहा था, एक जुमला कहा था, हजरत ने कहा था, बाबू अपनी जबान को झूठ से पाक कर लो, अल्लाह तुम्हारी जबान में वो तासीर आता फरमा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह वो तासीर आता फरमाता है। तो ये बुजुर्गों की शान है, जब बुजुर्ग इस मंजिल पे पहुंचते तो परवरदिगार अपना बना लेता है, बेशक अपना बनाता है। और एक बात याद रखिएगा कि इन बुजुर्गों को आजमाइश में भी बहुत डाला जाता है, बहुत आजमाइश में डाला जाता है, मगर ये आजमाइश में बिल्कुल इस्तिकामत, पहाड़ बन के खड़े रहते हैं, कहते हैं रब तेरी जो मर्जी, तेरी रजा पे मैं राजी, तेरी रजा पे मैं राजी। एक बुजुर्ग थे, याद आ गया, कारी साहब, उनको काली खांसी बहुत थी, नाम शायद हजरत हातिम। काली खांसी, काली मैं कह दे रहा हूं वरना खांसी थी, और रात भर खांसते थे, रात भर खांसते रहते थे, करवट लेते कभी इधर कभी उधर, रात भर खांसते थे। और अल्लाह ने उनको ये कुव्वत अता फरमाई थी, ये शान अता फरमाई थी कि सुबह जब फज्र पढ़ के वो मस्जिद से निकलते थे तो मस्जिद से लेके उनके घर तक लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे कि हजरत दुआ कर। तो वो पानी पे फूंक देते थे और जिसको कह देते अल्लाह तुझको शिफा दे, वो मरीज ठीक हो जाता था। और इनको रात भर खांसी आती थी। उधर मामला ये था कि जिसको पानी पड़ के दे दिया वो सही हो गया। अजीब मामला है। तो अब वालदा उनकी बाहयात थी, ज़ईफा थी, अभी रतिया भर खांसे तो अब अम्मा के तो तब तकलीफ हो रही। अब अम्मी जान परेशान, वो कई रोज हो गए, हफ्ते गुजर गए, तो एक दिन बोली बेटा दूसरे के तो पानी पड़ के दे दो तो ठीक हो जाता है, अपनों पढ़ के पी लो ताकि तू ठीक हो जाओ। तो जब आप सुनिए क्या कहते हैं, अम्मी मेरा रब खूब जानता है, वाह वाह, मेरा अल्लाह खूब जानता है कि मैं रात भर खांसता हूं, मेरी तकलीफ को वो खूब जानता है। मैं उससे कहने नहीं जाऊंगा कि तू ठीक कर दे, अगर उसकी मर्जी होगी तो ठीक कर देगा, उसकी मर्जी नहीं होगी तो ठीक नहीं करेगा। मैं उसकी रजा पे राजी हूं, जिंदाबाद जिंदाबाद, उसकी रजा पे राजी हूं। अगर उसकी यही मर्जी है तो मैं रात भर खांसता रहूंगा। बात खत्म हो गई। लेकिन अम्मी परेशान, अम्मा तो परेशान हो ही जाती है। बाबू के तय को अगर नजला हो जाते तो रतिया भर जागे थी, यहाँ तो रात भर ही बाबू जाग रहा है, तो काहे नहीं, काहे परेशान ना हो। तो अब वो अम्मा एक दिन कहें कि अच्छा ठीक है तू नहीं करियो तो हम कर लेते। कहें कैसे करेंगे, बोले बताऊंगी बाद में। फिर उसके बाद वो क्या किए, एक रोज औरतों की भी लाइन रहती थी, औरतें भी खड़ी रहती थी, फूकते थे हजरत, दुआ करते थे, चले जाते। उन्हीं औरतों की लाइन में उनकी वालदा अपना खूब नकाब वकाब डाल के चदरा उदरा लपेट के खड़ी हो गई, बूढ़ी सी औरत। और भी बूढ़ी गुजर गई तो ये भी पहुंच गई।
انہوں نے کہا پانی پہ دم کر دیجئے اور کہا کہ میرے بیٹے کو بہت کھانسی آتی ہے، دعا کر دیجئے کہ اللہ اس کو شفا دے۔ حضرت نے کہا پھونک بھی دیا اور حضرت نے کہہ بھی دیا کہ اللہ تمہارے بیٹے کو شفا دے دے۔ کام ختم ہو گیا۔ اب جب حضرت پھونک پھاک کے اپنا وہاں سے فارغ ہوئے، گھر میں ناشتے کے لیے پہنچے تو امی نے ناشتہ دیا اور ناشتہ دے دیا، ناشتہ کر کے پانی مانگا تو وہی پانی اٹھا کے امی جان نے دے دیا۔ انہوں نے وہ پانی پی لیا۔ اب پانی پی لیا، دن گزر گیا۔ رات کو عشاء کے بعد اپنے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد اب بستر پہ پہنچے تو ادھر کروٹ لے رہے ہیں، کب وہ ادھر لے رہے ہیں، کب وہ ادھر لے رہے ہیں، اب کھانسی ایبا نہیں کر رہی ہے۔ رات بھر پریشان کی، یا اللہ اچانک کی کھانسی ٹھیک ہوئی کیسے ہوئی؟ میں تو مہینوں سے کھانس رہا ہوں اور آج کھانسی ٹھیک ہو گئی۔ پریشان، تب خیال آیا ہو نہ ہو وہ میری ماں تھی، وہ چادر میں میری امی آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میرا بیٹا بیمار ہے تو میں تو اسی کا بیٹا ہوں اور اس کے بیٹے کے لیے دعا کی ہے تو میں ٹھیک ہو گیا۔ رات گزر گئی۔ جب رات پوری گزر گئی، امی جان آج بہت آرام سے سوئی، بہت آرام سے سوئی۔ صبح اٹھی فجر کے بعد اور جب حضرت آئے تو کہتی ہیں بیٹا آج میں بہت آرام سے سوئی، بہت اطمینان سے سوئی۔ تب حضرت کہتے ہیں امی تجھے تو سکون مل گیا، تجھے تو قرار مل گیا، تجھے تو نیند پوری ہو گئی، لیکن امی میری نیند خراب ہو گئی، اللہ میری نیند ختم، سنے بھائی زندہ باد زندہ باد۔ میرا سکون ختم ہو گیا، میرا قرار ختم ہو گیا۔ ماں کہتی بیٹے ایسا کیسا؟ بولے امی جان جب رات بھر میں کھانستا تھا، رات بھر کھانستے کھانستے بالکل ایک دم دونا ہو جاتا تھا، چہرہ میرا سرخ ہو جاتا تھا، آنکھیں نم ہو جاتی تھی، آنسو نکل آتے تھے، اور صبح صادق کے وقت مجھ سے پوچھا جاتا تھا اے حاتم بتا رات کیسی گزری، رات کیسی گزری، رات تیرے ساتھ کیا ہوا؟ جب یہ جملہ میرے کان میں آتا تھا تو رات بھر کی تکلیف کو میں بھول جاتا تھا۔ جب میری کھانسی ختم ہو گئی تو آج مجھ سے پوچھا نہیں گیا کہ رات تیری گزری کیسے ہے۔ وہ جملہ میرے کان میں نہ آ سکا تو میں بے قرار ہو گیا، میں بے چین اور بے قرار ہوں ماں، لیکن تجھے سکون مل گیا۔ چل میری امی جان تجھے سکون مل گیا تو چلو مجھے بھی سکون مل گیا۔ میری ماں تو خوش ہو جا، کیونکہ میں نے پڑھا ہے، میں نے جانتا ہوں کہ تیری رضا میں اس کی رضا ہے اور مجھے اس کو راضی رکھنے کے لیے دنیا کو جسے بھی راضی رکھنا ہوگا تو میں اس کو راضی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور تو اس میں راضی ہے تو میں اس میں راضی ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان بزرگوں کا معاملہ یہ ہے، یہ شان ہوا کرتی ہے، یہ اللہ والے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ان کو وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ قدرت عطا فرمائی ہے، وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ اپنی زبان سے جس کے لیے دعا کر دیتے ہیں، جس کے لیے جو کہہ دیا ہے اللہ رب العزت نے اس کو پورا کر دیا ہے۔ یہ شان اللہ رب العزت انہیں عطا فرماتا ہے جسے اپنا بنا لیتا ہے، اور اللہ جس کا ہو جاتا ہے یہ قدرت عطا فرماتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا، یہ کہتا ہوا رخصت ہوں گا کہ ہمیں ان بزرگوں کی سیرت کو اپنانا ہے۔ مجھے معلوم ہے ہم رات بھر جاگیں گے اور رات بھر سجدے کریں گے، ہم راتوں رات اللہ کو یاد کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، غوث تو نہیں ہو سکتے لیکن یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ غوث کے سچے غلام تو ہو جائیں گے۔ اگر ہم رات بھر ہم عبادتیں کرتے رہیں، امام الاولیاء تو نہیں ہو سکتے لیکن امام الاولیاء کے سچے عاشق تو بن جائیں گے، ان کے سچے غلام تو بن جائیں گے، اور ہمیں انہی کے غلام بننے کی ضرورت ہے۔ اور جس دن ہم نے اپنی ان کی غلامی کا پٹا صحیح معنوں میں اپنے گلے میں ڈال لیا تو پھر کسی کے پٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پٹا یہاں بھی کام دے گا، قبر میں بھی کام دے گا اور حشر میں بھی کام دے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ان بزرگوں سے سچی محبت کی جائے۔ یہ یہاں سے وہاں تک جتنے بھی بزرگان دین ہیں ہمارے نگاہوں میں ہیں، جن کو بھی ہم جانتے ہیں، یہ اللہ کی عطا کرتا نعمت ہے، یہ عظیم نعمت ہے، یہ اللہ نے ہمیں عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس نعمت سے سچی محبت کی جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، خطبہ اہل سنت، علامہ شمس الدین صاحب قبلہ، علامہ شمس الدین صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔
देखो ये उठा का फायदा मत उठाओ, उठा का फायदा मत उठा, चाहे अंदर जाइए जो चले आइए। हजरत तशरीफ ला चुके हैं और अब बिला ताखीर मैं चाहता हूं कि हजरत का खिताब हो, 2-3 शेर पढ़वा के फिर हजरत को खिताब करवाइए, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला, मौका मिलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। कई सदियों की खुशबू